এই কথা বলেই তাঁরা স্নান করতে নামলেন। দ্রুত স্নান সেরেই তাঁরা আমাদেরকে উপস্থিত করলেন শক্রেশ্বরের মন্দিরে। এখানে নর্মদা তটের উপরেই একটি প্রাচীন মন্দির। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় মন্দিরে পুরোহিত ছিলেন। তার পূজা সবেমাত্র শেষ হয়েছে, তিনি দরজা বন্ধ করার উপক্রম করছিলেন, সেই সময় আমরা উপস্থিত হলাম। মন্দিরের মধ্যে ঢুকে শক্রেশ্বরের বেগুনি রঙের শিবলিঙ্গ দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমরা মহাদেবকে ভক্তি ভরে প্রণাম করে উঠতেই পুরোহিতজি জিজ্ঞাসা করলেন, आप कहाँ से आ रहे हैं? আমি বললাম, गौघाट से। सुबह हम लोग यात्रा किए थे वाल्मीकिश्वर तीर्थ से। पुरोहित जी बोलें, बहुत आश्चर्य की बात है, आपने जरूर पथ भूल किए थे। कहाँ वीरग्राम का वाल्मीकिश्वर और कहाँ इस गौघाट का नजदीक शक्रेश्वर जी का मंदिर। साथ में अभिज्ञ परिक्रमावासी ना रहने से ऐसा भूल होवेगा ही होवेगा। इधर का प्रकृति माई का रूप देखिए ना, चारों तरफ देखने से मालूम होगा कैसे पूरे पहाड़ लेट रहे हैं। अभिज्ञ साथी ना रहने से पहाड़ों के भूल भुलैया में यात्रियों का पथ भ्रम हो ही जाते हैं। পুরোহিতজির সঙ্গে কথা বলতে বলতেই সারসার গ্রামের সেই 3 জন গ্রামবাসী আমাদের জন্য 4টি বেসনের লাড্ডু এবং 5টি কলা নিয়ে উপস্থিত হলেন। আমরা শক্রেশ্বর মহাদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে দুজনে তা ভোজন করলাম। গ্রামবাসীদেরকে শিবং ভূয়াত বলে তাদের কল্যাণ কামনা করতেই তারা স্ব-স্ব-গৃহে ফিরে গেলেন। পুরোহিতজি আমাদেরকে বললেন, आप लोग जरूर तारकेश्वर होकर इधर आए होंगे। उस तारकेश्वर से लगभग 1.5 मील आगे इंद्रकेश्वर तीर्थ है। चलिए हमारे साथ, हम आप लोगों को इंद्रकेश्वर मंदिर दर्शन करा के फिर हमारे बरवाना गांव में वापस ले आएंगे। कृपा करके आपको आज हमारे कोठी में सिर्फ रात्रि के लिए निवास करना ही पड़ेगा। हमारे वृद्ध माताजी परिक्रमावासियों के ऊपर बहुत श्रद्धा रखते हैं। आपको दर्शन करने से उनके दिल में बहुत संतोष आवेगा। बिहान में सुबह सुबह आपको साथ में लेकर करसनपुरी का नागेश्वर तीर्थ तक ले चलेंगे हम। ব্রাহ্মণের মাতৃভক্তি এবং পরিক্রমাবাসীদের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা দেখে আমি এবং রঞ্জন দুজনেই তার কথায় সম্মতি জানালাম। তিনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গুনে গুনে 3 নম্বর পাহাড়ে উঠলেন। পাহাড়ের উপর নানা গাছের শোভা। ছোট পাহাড়টা ধীরে ধীরে অতিক্রম করে পাহাড়ের তলদেশ দিয়ে মিনিট 10 হাঁটতেই আমরা নর্মদা তটের উপরেই একটি শিব মন্দির দেখতে পেলাম। প্রায় 2 ফুট উঁচু পিঙ্গল বর্ণ এই শিবলিঙ্গে লাল, নীল, সাদা এবং হরিদ্রা বর্ণের অনেক ছিট আছে। আমরা প্রণাম করে উঠতেই শক্রেশ্বর মন্দিরের পুরোহিতজি আমাদেরকে জানালেন, यहाँ से 1.5 मील आगे तारकेश्वर महादेव के मंदिर हैं। आप लोग 1 नंबर पहाड़ से आए थे, इसी वास्ते आपने 2-4 तीर्थ छोड़ के सीधा कपालेश्वर होकर तारकेश्वर में पहुंचे थे। तीसरे पहाड़ पे चढ़ के सीधा इधर आने से वाल्मीकिश्वर महादेव जी के मंदिर से सिर्फ 4 मील रास्ता है। खैर, दुर्गम अनजान पहाड़ी पथ में ऐसे भूल भुलैया में आदमी विभ्रांत हो ही जाते हैं। अभी इंद्रकेश्वर जी की कथा सुनिए। पिछले कोई युग में जब देवगुरु बृहस्पति का इंद्र ने गर्व के कारण सम्मान नहीं किया, तो बृहस्पति जी देवताओं को छोड़कर चले गए। पुरोहित के बिना काम कैसे चले, इसलिए भगवान विष्णु जी के आज्ञा से त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को देवताओं ने अपना पुरोहित बना लिया। विश्वरूप जी ने भीतर ही भीतर असुरों का भी भला करने लगे। ये खबर मिलने से इंद्र ने उनके ऊपर बहुत नाराज हो गए। उन्होंने विश्वरूप का वध कर दिया। इस पर क्रुद्ध होकर त्वष्टा मुनि ने यज्ञ के द्वारा वृत्रासुर को उत्पन्न किया। वो भी लड़कर इंद्र के हाथ में मारा गया। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या की पाप लगी। ये पाप निवारणार्थ इंद्र सभी तीर्थ में गए, किंतु उनके ब्रह्म हत्या छूटी नहीं। तब उन्होंने ये तपोभूमि नर्मदा किनारे में यहाँ आकर सहस्र वर्ष तक तपस्या की। तब ब्रह्मा जी यहाँ आए और उस ब्रह्म हत्या पाप को 4 भाग किए। 1 भाग जल को दिए, इसलिए जल को उंगली से हिलाकर तब स्नान करें। दूसरा भाग पृथ्वी को दिए,
इसलिए पृथ्वी पर जो भी शुकार्य करे पहले गोबर से लीप कर करे। तीसरे भाग दिए स्त्रियों को, इसलिए विशेष कुछ समय में स्त्रियों को स्पर्श ना करे। चौथा भाग ब्रह्म बंधुओं को सौंप दिया। जो आदमी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर कृषि कर्म करके यजन याजनादि एवं प्रतिग्रह करके या किसी की गुलामी या भृत्य कर्म करके आजीविका चलाते हैं, उन लोगों को ब्रह्मबंधु पापी कहा जाता है। वायु पुराण के रेवा खंड के 131 अध्याय में इस विधान का विस्तृत वर्णना है। सारा हिंदू समाज इस विधान का बहुत ही मान्य करते हैं। जब इंद्र इस तरीके से ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो गए, तब शिव जी की आज्ञा से उन्होंने यहाँ इंद्रकेश्वर महादेव की स्थापना की, जिनके दर्शन स्पर्श पूजन से और यहाँ तप करने से ब्रह्म हत्यादि इस सब पापों से छुटकारा मिलती है। পুরোহিতজির কথা শেষ হতে না হতেই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছেন। জঙ্গলখণ্ড, কাজেই শীঘ্রই গাছপালায় অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে আশঙ্কা করে আমরা দ্রুত ব্রাহ্মণের সঙ্গে হেঁটে তাঁর বাড়ির দিকে চলতে লাগলাম। পাহাড় ডিঙিয়ে প্রায় আধ ঘন্টা হাঁটার পরেই আমরা বরবানা গ্রামে ব্রাহ্মণের গৃহে এসে পৌঁছে গেলাম। ব্রাহ্মণের গৃহে পৌঁছে তাঁর চতুষ্পাঠী গৃহেই আশ্রয় নিলাম। তার কথা হতেই জানতে পারলাম যে পাশাপাশি গ্রাম হতে জনাদশেক ছাত্র রোজ সকালে তার গৃহে পাঠ নিতে আসেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চারিদিক নিস্তব্ধ। দু চারটি গৃহ হতে পল্লীবাসীদের শঙ্খধ্বনি এবং হারা নর্মদে আদি স্তোত্র পাঠ শোনা যাচ্ছে। পুরোহিতজির এক পুত্র আমাদের জন্য একটি পাত কলসিতে নর্মদার জল রেখে গেলেন। দ্বিতীয় পুত্র মুখ হাত ধোয়ার জন্য কতকটা জল একটা পৃথক পাত্রে রেখে গেলেন। রাত্রে আমরা খাবো না, কাজেই হাত মুখ ধুয়ে নর্মদার জল পান করে আমি এবং রঞ্জন যে যার আসন পাতলাম। আমরা বসে বসে আজকের পাহাড়ি বিচিত্র পথ, তার ভুলভুলাইয়ার মতো অদ্ভুত বিন্যাস ও সংস্থানের কথা আলোচনা করছি। এমন সময়ে একটি প্রদীপ হাতে একজন বৃদ্ধা মাতাজি আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন। সঙ্গে পুরোহিতজিও এলেন, এসেই পরিচয় দিলেন, মেরি মাতাজি। আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়িয়ে তাকে যুক্ত করে নমস্কার জানালাম। তিনি আমাদের কাছে বসেই আমাদের চিবুকে হাত দিয়ে আদর করলেন। তারপর বললেন যে তার স্বামী কোনো পরিক্রমাবাসী মহাত্মার কাছ হতে ধারণ করার জন্য একটি চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষ এনে দিয়েছিলেন। একদিন সূর্যগ্রহণের দিন নর্মদাতে স্নান করতে গিয়ে তিনি চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষটি নর্মদার জলে হারিয়ে ফেলেন। সেই থেকে প্রায়ই তিনি ভুগছেন। এই পথ দিয়ে পরিক্রমাবাসীরা খুব কমই যাতায়াত করেন। মাঝে সাঝে গেলেও পথিমধ্যে শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়গুলো এমন গোলক ধাঁধার মতো যে কখন যে কোন পাহাড়ের ওপর দিয়ে বা নিচের প্রান্তরেখা ধরে যাচ্ছেন তা আমরা বুঝতে পারি না। একবার 4 জন মহাত্মাকে 3 নম্বর পাহাড়ের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে আমার 2 নাতিকে পাঠিয়েছিলাম তাদের কাছে, কিন্তু তাদের কাছে চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষ ছিল না। সেই থেকে আমি খুব উৎকণ্ঠা এবং নৈরাশ্যে দিন কাটাচ্ছি। তোমাদের দুজনের কারো কাছে যদি আমার বাঞ্ছিত রুদ্রাক্ষ থাকে তাহলে আমাকে একটি দাও। মা নর্মদা তোমাদের মঙ্গল করবেন। মায়ের কথা শুনে প্রদীপটি কাছে টেনে নিয়ে আমার ঝোলা ঘেঁটে একটি চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষ বের করে মায়ের হাতে দিলাম। মাই আনন্দে আমাদেরকে আশীর্বাদ করতে করতে তার ঘরে চলে গেলেন। তার ছেলে অর্থাৎ আমাদের সেই সদাশয় পুরোহিতজি আমাদেরকে বললেন, कल सुबह हम आप लोगों के साथ में यही शक्र तीर्थ के 3 माइल आगे करसनपुरी ग्राम में नागेश्वर तीर्थ ले चलूंगा। आपको और कहां कहां जाने का विचार है? आमी बोल्लाम, हम लोग परिक्रमावासी हैं। वैसे तो हम लोगों का शूलपाणेश्वर महादेव को दर्शन करके अमरकंटक तक जाने का विचार है। सबसे पहले जाना चाहते हैं कोटेश्वर में, जहां भूगर्भ में एक महायोगी निवास करते हैं, सुने हैं। আমার কথা শুনে তিনি যা বললেন তার সারমর্ম এই যে তাহলে আমাদেরকে করসনপুরি দর্শন করে ভালোদে আগে পৌঁছতে হবে। ভালো থেকে 1 মাইল আগে নর্মদা তটের মহাশ্মশানে একটি প্রাচীন বটগাছের তলায় শ্মশানেশ্বর মহাদেব বিরাজিত।
সেখানেই ভূগর্ভের মধ্যে একজন মহাযোগীও বাস করেন। তিনি সাধারণত কারো সঙ্গে দেখা করেন না। ভালোদেও একজন সাধু বাস করেন। তাঁর কাছে বসে কিছুক্ষণ তাঁর বাণী বচন না শুনলে তিনি কাউকে আর এগোতেই দেন না। তার গুহার সামনে দিয়ে গেলেই তিনি পরিক্রমাবাসীদের উপর বিষ্ঠা নিষ্ঠিবন থেকে আরম্ভ করে পাথর পর্যন্ত নিক্ষেপ করেন। আবার কিছুক্ষণ তার কাছে ধৈর্য সহকারে বসলেই তিনি শুধু পরিক্রমাবাসীদেরকে কেবল সাদরে ভিক্ষাই দেন না, নিরাপদে পথ অতিক্রম করার হদিশও বলে দেন। এই জন্য কেউ তাকে উন্মাদ, নাস্তিক, আবার কেউ তাকে মুক্ত পুরুষ হিসাবেও মান্য করেন। যাই হোক, কাল কারসনপুরি হতেও আপনাদেরকে সেই পথের নিশানা দেখিয়ে দেব। হরা নর্মদে। ব্রাহ্মণ চলে গেলেন। আজ সারাদিন পাহাড়ের গোলকধাঁধায় একই রাস্তায় দুবার করে ঘুরপাক খেয়েছি। খুবই ক্লান্ত ছিলাম, তাই দুজনেই নর্মদার জল ভরপেট খেয়ে শুয়ে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল সকাল 6টায়। একটু পরেই পুরোহিতজি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে কারসনপুরি যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসে দাঁড়ালেন। ঘরের বাইরে তার মাতাজি এসে দাঁড়িয়েছেন। আমরা তাড়াতাড়ি ঝোলা গাঁঠরি বেঁধে নিয়ে মাইকে নমস্কার জানিয়ে তার পুত্রের সঙ্গে যাত্রা করলাম। তিনি প্রথমেই আমাদেরকে নিয়ে এলেন শক্রেশ্বর মন্দিরে। সেখানে আমাদেরকে প্রণাম করিয়ে 3 নম্বর পাহাড় অতিক্রম করালেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠতে লাগলেন 2 নম্বর পাহাড়ের শীর্ষদেশে। সোনালী সূর্যরশ্মি তখন ছড়িয়ে পড়েছে গোটা পাহাড়ে। চারপাশেই অনেক শাল, ধ, কুসুম, মহুয়া ও অশ্বত্থ গাছের সমারোহ। অনেক লতাপাতা এবং বুনো ঝোপঝাড়ে গোটা পাহাড়টা সমাকীর্ণ। সূর্যের জবা কুসুম সংকাশ রশ্মি ধীরে ধীরে স্বর্ণময় হয়ে উঠেছে। তার মধ্যেও আছে আদর আপ্যায়নের তাপ। প্রায় 2000 ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়েই আমরা হেঁটে চলেছি। পাহাড়ের প্রকৃতি গুণ টানা ধনুর মতো। বিশাল অর্ধচন্দ্রাকৃতি যেন ধনুক একটি। সেই ধনুকের এক প্রান্ত বেয়ে আমরা উঠতে আরম্ভ করেছি। ধনুকের পৃষ্ঠদেশ দিয়ে হেঁটে ক্রমে মধ্য দেশে উঠেছি। এমন সময় চোখে পড়ল পাহাড়ের কোনো একটা কোণে একটা ঝর্ণা বয়ে চলেছে। পাশের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখলাম পাহাড়ের নিম্ন ঢালে পাথরের খাঁজে খাঁজে জল জমে আছে। সেই জলের ধারেই একটা প্রাচীন আম গাছ। কুচলতা বেয়ে উঠেছে সেই আম গাছের ডালে। বিস্মিত দৃষ্টিতে ভাবতে লাগলাম, মহাপ্রকৃতিকে কি বিপুল সমারোহ করতে হয়েছে ওর ফুল ফুটাতে, ওর ফল পাকাতে। সূর্যের বিশাল অগ্নিকুণ্ডটা আকাশের দূর প্রান্তে বসাতে হয়েছে ওর জন্য। কোটি কোটি মাইল ইথারের সমুদ্র ভেদ করে সূর্যরশ্মিকে পৃথিবীতে ছুটে আসতে হয়েছে ঘন বনের মধ্যে ওকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যগ্র আগ্রহে। তবে আজ ওর ফুল ফুটেছে, ওর ফল পেকে লাল টুকটুক করছে। ক্ষরব্রহ্মের প্রাণময়ী বার্তা বহন করে এনেছে ওই বন্য লতা লোক লোকান্তরের অসীমতা থেকে। যে মহাশিল্পীর হাতে এটি অতি সুকুমার শিল্প, সেই শিল্পীর স্বাক্ষর আছে ওর পাতায়, ফুলে, লাবণ্যময় দুলুনিতে। ওর মধ্য দিয়েই আজ তাকে যেন প্রত্যক্ষ করতে পারছি। কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে রঞ্জন আর্তনাদ করে উঠতেই সেই শব্দে আমার ধ্যান ভাঙল। আমার লাঠিটি রঞ্জনের হাতে এগিয়ে দিয়ে পুরোহিতজির পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগলাম। প্রায় 1 ঘন্টা পরেই সেই পাহাড়ের অর্ধচন্দ্রাকৃতির শেষ প্রান্তের ঢালে নেমে কতকটা সমতল ভূমিতে পৌঁছলাম। দূরে দূরে কয়েকটা পাহাড়ে ঘরবাড়ি চোখে পড়ল। আরো 10 মিনিট হাঁটার পর নর্মদার একেবারে কিনারা ঘেঁষা একটি মন্দির চোখে পড়ল। পুরোহিতজি বললেন, हम लोग करसनपुरी में पहुंच गए। इनको नागेश्वर तीर्थ भी कहा जाता है। मंदिर के अंदर में नागेश्वर महादेव विराजमान है। इधर आने से आदमी को जिंदगी भर सर्प भय नहीं रहता। नाग पंचमी तिथि में इधर बहुत बड़ा मेला भी लगते हैं। महाभारत में आप लोग जरूर कद्रु बिनता के बारे में सब कुछ पढ़े हैं। রঞ্জনের মুখ দেখে মনে হলো যে সে সব বৃত্তান্ত জানে না। আমি পুরোহিতজিকে চুপ থাকতে বলে আমি কদ্রু বিনতার উপাখ্যান শোনাতে লাগলাম। বললাম, আপনি ভারত পূজ্য মহর্ষি কশ্যপের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। তার 2 পত্নী কদ্রু এবং বিনতা।
কদ্রু অনন্তনাগ, বাসুকী প্রভৃতি সকল সর্পের জননী, আর বিনতার দুইটি সন্তান, অরুণ এবং পক্ষীরাজ গরুর। একবার অপরাহ্নকালে ইন্দ্রের বাহন উচ্চৈঃশ্রবার রং সাদা না কালো এই নিয়ে তর্ক হয়। কদ্রু বলেন কালো আর বিনতা বলেন সাদা। এই নিয়ে উভয় সপত্নীর মধ্যে বাজি ধরা হয়, যিনি হারবেন তাকে আজীবন অপরের কাছে দাসী হয়ে থাকতে হবে। সেই রাত্রিতেই মহর্ষি কশ্যপের কাছে কদ্রু যখন জানতে পারলেন যে উচ্চৈঃশ্রবার রং বাস্তবিক পক্ষে সাদা, কালো কদাপি নয়, তখন পরাজয়ের গ্লানি হতে আত্মরক্ষার জন্য কদ্রু তাঁর সর্প সন্তানদের হুকুম করলেন উচ্চৈঃশ্রবার গায়ে তারা লেপ্টে থাকুক, যাতে উচ্চৈঃশ্রবাকে কালোই দেখায়। এই হীন ষড়যন্ত্রের ফলে বিনা দোষে বিনতাকে সপত্নীর দাসিত্ব বরণ করতে হয়। পরে অবশ্য বিনতাপুত্র মহাবীর গরুর বিমাতার দাবি মতো সমস্ত দেবতাবর্গ, এমনকি ভগবান বিষ্ণুকেও পরাজিত করে দেবতার বজ্র মুষ্টি হতে অমৃতের ভাণ্ড ছিনিয়ে এনে মাকে দাসিত্বের গ্লানি হতে মুক্ত করেন। আমার কথার জের টেনে পুরোহিতজি বলতে লাগলেন, जब कद्रू माता ने ऐसा अन्याय हुक्म किया, तब कुछ नागों ने उनके हुक्म नहीं माना। तब कद्रू जी ने तुम अग्नि में जलकर भस्म हो जाओ बोलकर श्राप दिया। तब उस अभिशप्त नागों ने नर्मदा तटों में आकर इधर शिवजी के आराधना की, अपने नाम से नागेश्वर की भी स्थापना करके श्राप मुक्त हो गए। নাগেশ্বরের মহিমা শুনে আমরা নর্মদাতে নেমে উভয়ে স্নান করে এসে নাগেশ্বরের মাথায় ফুল ও নর্মদার জল অর্পণ করে পূজা ও প্রণাম সারলাম। রঞ্জনের ঘড়িতে তখন বেলা 10:30 বেজেছে। ঘড়ি দেখেই রঞ্জন নাগেশ্বরের মন্দিরের ঠিক বিপরীত দিকে দৃষ্টিপাত করে পুরোহিতজিকে জিজ্ঞাসা করলেন, নর্মদার ওপারে ওই বহু সম্পন্ন গৃহবাড়ি সজ্জিত পল্লীটির নাম কি? তিনি उत्तर दिलेन, वो नर्मदा जी के उत्तर तट पर कोड़ल नगरी है। चौरंगा जंक्शन से रेलवे इस नगर तक भी आई है। इस नगर के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ हैं, कुबेरेश्वर तीर्थ, आदि वराह तीर्थ, कोटि तीर्थ, ब्रह्म प्रसाद तीर्थ, मार्कंडेश्वर तीर्थ, भृगवेश्वर तीर्थ, पिंगलेश्वर तीर्थ, अयोनिजा तीर्थ और रवि तीर्थ। वहां कुबेरेश्वर का मंदिर बहुत पुराना है। वहां वरुणेश्वर, वायवेश्वर और याम्येश्वर का मंदिर भी है। वहां चारों लोगों ने तप किया था। ब्रह्मा जी ने वहां दशाश्वमेध यज्ञ किए थे। वहां मार्कंडेय ऋषि, भृगु ऋषि और अग्नि देवता ने भी तप किए थे। वहां सूर्य भगवान द्वारा स्थापित आदित्येश्वर महादेव भी है। उधर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का विशेष महात्म्य है। उस वक्त हजार हजार आदमी दूर दूर से उधर नहाने आते हैं। আমি জানালাম, আমি উত্তরতট পরিক্রমার সময় কোরাল নগরী দেখে এসেছি। কোরালকে নর্মদা তটের গুপ্ত কাশী বলে অভিহিত করা হয়। পুরোহিতজি বললেন, आपने सच बोला है भाई साहब, अभी हम चलेंगे। यहाँ से सीधा मील भर जाने से आप लोग भलोद में पहुंच जाएंगे। यही 1 मील पर ही आपको गौतमेश्वर, अहल्येश्वर, रामेश्वर और मोक्षेश्वर को भी दर्शन होंगे। भलोद भगवान गौतम ऋषि के तपस्या स्थल है। यही अहल्या का उद्धार हुआ था। उनके उद्धार के बाद रामचंद्र जी रामेश्वर शिव जी के स्थापना किए थे। स्वयं स्वयंभुव मनु ने इधर तप करके मोक्ष लाभ किए थे, इसलिए इसे मोक्ष तीर्थ भी कहा जाता है। थोड़े से होशियार रहिएगा अनामी बाबा के बारे में। उनको नाराज करके क्या फायदा? थोड़ा बहुत उनके पास बैठने से उनका दिल खुश होगा, तो उनको नाराज करने में क्या फायदा? আমি তাকে বললাম, আপনি বৃথা চিন্তা করবেন না। নর্মদা তটবাসী প্রত্যেক মহাত্মাই যিনি যে নামে বা রূপেই থাকুন, তাদের কোনো বিরক্তির কারণ আমরা ঘটাবো না। অনেক বেলা হয়েছে, আপনার মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হয়ে এলো, আপনি এবার যান। আর জীবনে এ পথে কোনোদিন আসবো কিনা স্থির নাই, তবে যেভাবে আপনি এই বিদেশে আমাদেরকে রাত্রির আশ্রয় দিয়ে এত দূর এসে যেভাবে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিলেন,
আপনার এই সহৃদয় ব্যবহার আমরা কোনো দিন ভুলব না। উত্তরে তিনি জানালেন, আমি আর আপনাদের জন্য কতটুকু কি করেছি। আপনারা তো আমার এক গ্লাস মাত্র জল খেয়েছেন, পরিবর্তে আমার বৃদ্ধা মাতার মুখে যেভাবে হাসি ফুটিয়েছেন তার কোনো মূল্য কষা যাবে না। আমার পূজনীয় পিতা ঠাকুর প্রদত্ত চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষটি হারিয়ে গত কয়েক বছর ধরে মা যে মনোকষ্টে ভুগছিলেন তা দূর হওয়ায় তিনি সুখী হয়েছেন, তার মুখে হাসি ফুটেছে, সেটাই আমার পরম লাভ। বহুবার বাবার মুখে আমরা শুনেছি, চতুর্মুখী চ স্যাৎ নরাণাং চতুর্বর্গ ফলপ্রদা, হর নর্মদে। এই বলে তিনি পিছন ফিরলেন। আমরা ধীরে ধীরে নাগেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে কারসনপুরি হতে নিষ্ক্রান্ত হলাম। পুরোহিতজির প্রদর্শিত রাস্তা ধরে আমি ও রঞ্জন আমাদের ঝোলা গাঁঠরি নিয়ে হাঁটতে লাগলাম দ্রুত। নর্মদার ধারে ধারে রাস্তা, পথ ভালোই, 2-4টি করে পল্লীবাসীরও সাক্ষাৎ মিলছে। 15 মিনিট হাঁটার পরেই একজন গ্রামবাসী আমাদেরকে চিনিয়ে দিল গৌতমেশ্বর মন্দির। আমরা দুজনে গৌতমেশ্বর মন্দিরে পৌঁছে প্রণাম করলাম মহাদেবকে। তাম্রবর্ণের শিবলিঙ্গ পুষ্পচন্দন ও বিল্লপত্রে আচ্ছাদিত। আমি রঞ্জনকে বললাম, গৌতম গোত্রের অধিপতি বেদ মন্ত্রের দ্রষ্টা স্বয়ং গৌতম ঋষির তপস্যাস্থলে পৌঁছতে পেরে আমার গাত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। তার রচিত সংহতির নাম গৌতম সংহিতা। তাতে মানুষের আচার ও রীতিনীতি বিষয়ক সমূহ তত্ত্ব ও তথ্য বিদ্যমান। তিনি জিতেন্দ্রিয় হয়ে কঠিন তপস্যা ও শাস্ত্র চর্চায় কাল কাটাতেন। স্বরস্তম্ভে জাত এর সন্তান কৃপাচার্য এবং কৃপি। ব্রহ্মা তার অলৌকিক ব্রহ্মচর্য দেখে সন্তুষ্ট চিত্তে অহল্যা নামে এক পরমা সুন্দরী কন্যাকে তার কাছে রেখে যান। সুদীর্ঘকাল পরে গৌতমের জিতেন্দ্রিয়তা ও তপনিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে অহল্যাকে তাঁরই হস্তে সমর্পণ করেন। পুত্র শতানন্দের জন্ম হয়। একবার গৌতমের অনুপস্থিতিকালে ইন্দ্র কুমতলব নিয়ে অহল্যার কাছে ঋষি গৌতমের রূপ ধারণ করে আসেন। ফলে উভয়কেই মহর্ষির অভিশাপ ভোগ করতে হয়। গৌতম ইন্দ্রকে অভিশাপ দেন যে ইন্দ্র নপুংসক ও সহস্রজনী হবে, আর অহল্যাকে অদৃশ্য হয়ে অনাহারে ভূমিতলে শয়ন করে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে ভস্মশয্যায় বহু বৎসর অতিবাহিত করতে হবে। অহল্যার অনুনয়ে গৌতম বলেন, যখন বিষ্ণুরূপী রামচন্দ্র এই বনে প্রবেশ করবেন তখন তাঁর পাদবন্দনা করলে অহল্যা শাপ মুক্তা হয়ে গৌতমের সঙ্গে পুনর্মিলিতা হতে পারবেন। বাল্মীকির রামায়ণে এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ নাই। মনে হয় পরের দুটি শিব মন্দিরই সেই অহল্যেশ্বর এবং রামেশ্বরজির। সাদা রঙের একটি সুবৃহৎ শিবলিঙ্গের মন্দিরকে অহল্যেশ্বর নামে চিহ্নিত দেখে পরের মন্দিরটিতে আমরা গিয়ে সুবর্ণ বর্ণের শিবলিঙ্গকে প্রণাম করলাম। মন্দিরে বসে রেবাখণ্ড ঘেঁটে মহামুনি মার্কণ্ডেয় বর্ণিত রামেশ্বরের বর্ণনা দেখতে পেলাম। নর্মদা দক্ষিণে কূলে রামেশ্বরমনুত্তমম, তীর্থং পাপহরং পুণ্যং সর্বদুঃখঘ্নমুত্তমম, তত্র তীর্থে তু ये স্নাত্বা পূজয়ন্তি মহেশ্বরম, মহাদেবং মহাত্মানং মুচ্যন্তে সর্বকিন্মিষৈ। অর্থাৎ নর্মদার দক্ষিণ কূলে রামেশ্বর তীর্থ, যা নাকি সর্বপাপহর এবং সর্বদুঃখনাশক। যারা রামেশ্বর তীর্থে স্নান করে মহান মহেশ্বরের পূজা করে তারা অখিল কলুষ হতে মুক্ত হয়।